girls who take you on a joyride with a song that will make you tap your feet and maybe even sing along. These talented girls are here to light up the stage with their energy and charm, performing to one of the most loved songs of all time. It's time for Zooby Dooby. So without further ado, let's turn up the music and let the rhythm take over. गुनगुनाती है ये हवाएं, गुनगुनाता है गगन, गा रहा है ये सारा आलम. Zooby-Doo, param. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. शाखों पे पत्ते गा रहे हैं, फूलों पे भंवरे गा रहे, दीवानी किरणें गा रहे हैं, ये पंछी गा रहे. वो बगिया में दो फूलों की हो रही है गुफ्तगू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. रिम झिम रिम झिम सन 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 हवा, टिप 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 बूंदे गुर्राते बिजलियाँ. भीगी भीगी साड़ी में यूं ठुमके लगाती तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 Zooby-Dooby, Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Hey! Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Hey! अंबर का चांद जमीन पर इतरा के गा रहा, एक टिम टिम टूटा तारा उठला के गा रहा. है रात अकेली तन्हा, मुझे छू ले आके तू, जैसा फिल्मों में होता है हो रहा है हूबहू. आई 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 Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, pampara, Zooby-Dooby, param-pam. Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, नाचे क्यों पागल stupid man. Zooby-Dooby, Dooby, 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 Zooby-Dooby, Zooby-Dooby, param-pam. stupid man. Wow, isn't the energy just contagious? Let's give a huge round of applause to these fabulous girls for their amazing performance. I'd like to invite Mrs. Hemalata, mother of Hanvika Sashi, who would like to share a few words with us. Pleasant morning to everyone.
ஹைவ் அப்படின்னு சொல்லும்போது பிஃபோர் ஹைவ் அண்ட் ஆஃப்டர் ஹைவ்னு சொல்லி என் குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லை எனக்குமே அது ஷூட் ஆகும். வை பிகாஸ் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இங்கே ஜாயின் பண்ணும்போது அவளை கொண்டு வந்து சேர்த்துலான்னு நினைக்கும் போது 3 ஹார்ஸ் தான், எப்படி அந்த 3 ஹார்ஸ்க்குள்ளே அந்த குழந்தையோட அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே கொண்டு வந்து வைக்கணும், அது எல்லாமே எப்படி கொண்டு வர முடியும் அவங்கனால, ஒரு அகாடமிக்ஸில் எப்படி கொண்டு வர முடியும். அண்ட் மோர் ஓவர் நான் ஃபஸ்ட்டு மெயின் பாயிண்ட் எனக்கு வந்தது லாங்குவேஜ் வந்துடுமா, ரீடிங் கொண்டு வந்துடுவாங்களா யூகேஜியில், அது மட்டும்தான் தோணுச்சோ தவிர வேறு எதுவுமே அவளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் பிஹேவியர் ஒரு ஆக்டிவிட்டி எந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இன்வால்மெண்ட் அது எல்லாமே எனக்கு அது தோணவே இல்லை. அப்புறம் ஃபஸ்ட் டைம் கொண்டு வந்து விட்டுட்டேன். ஓகே நம்மளும் கொஞ்சம் கைட் பண்ணிக்கலாம், வீட்டில் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்கூலே டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டில் பக்கத்தில் இருக்க கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணிடலான்னு சொல்லி சேர்த்திட்டோம். அப்புறம் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் அட்டன் பண்ண பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங், அப்போ ஒரு சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க, ஓகே பார்த்துக்குவோம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் தான் இருந்தது. பட் செகண்ட் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணுறப்போ நியர்லி ஒரு 20 to 25 minutes வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவங்க சொன்னாங்க. ஒரு குழந்தைகிட்ட நம்ம ஆஸ் அ டீச்சராக வந்து நம்ம அந்த குழந்தைகிட்ட உங்கள் குழந்தை படிக்கலைங்க அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஹர்ட் ஆகும். அதே இது உங்கள் குழந்தை படிக்கிறாங்க ஆனால் கொஞ்சம் மறந்துடுறாங்கன்னு பாசிட்டிவாக சொன்னாலும் நம்ம அதை ஏற்றுக்க மாட்டோம். வை பிகாஸ் அது நார்மலாக போயிடும். ஸோ அந்த ஹர்ட் ஆகாமையும் நார்மலாக பேசாமையும் அந்த இடப்பட்ட இதில் வந்து நம்மளுக்கும் அது புரியணும், எப்படி அதை கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வரணுங்கிற விஷயம் வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் நிறையா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த 20 to 25 minutes வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க சொல்கிறதுக்கெல்லாம் நான் அப்போஸ் பண்ணி தான் வந்து நான் ஒரு பாயிண்ட்ஸையும் சொல்லிகிட்டே இருந்தேன். வை பிகாஸ் இது என் குழந்தை, நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன், நல்லா கைட் பண்ணுறேன். ஏன்னா நான் கீழே விழுந்து அடிப்படலாம், என் குழந்தை கீழே விழுகக்கூடாதுங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் நம்ம எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையுமே அது இருக்கும். சைக்கிளில் போவோம், கீழே விழுவோம், ரத்தம் வரும், ஆனால் நம்ம குழந்தை விழுந்துடக்கூடாது. நம்ம அது மைண்ட் செட் எல்லா பேரண்ட்ஸ்கிட்டையுமே இப்போ இருக்குது, இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ அவங்க சொல்லும் போதெல்லாம் அது அப்போஸ் பண்ணணுன்னு தான் எனக்கு தோணுச்சோ தவிர அதை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து செகண்ட் மீட்டிங்கில் எனக்கு வரவே இல்லை. ஏன்னா அவகிட்ட நான் அவங்க அப்சர்வ் பண்ண அந்த விஷயத்த வந்து நான் கவனிக்கல, அவங்கக்கிட்ட ஆக்சுவலாக நான் பார்க்கல. ஸோ ஆஃப்டர் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு பாசிட்டிவ் விட நெகட்டிவ் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய இம்பாக்டை கொடுக்கும். பாசிட்டிவாக சொல்லும்போது அந்த பெரிய ரீச்சாக இருக்காது. ஒரு நெகட்டிவ்னு சொல்கிறத விட ஒரு குழந்தைங்கிட்ட அந்த கரெக்ஷன்ஸ் சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் அந்த கரெக்ஷன்ஸ் அவங்க சொல்லும்போது அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியலைனாலும் அது உள்ளுக்குள்ளே நம்மக்கிட்ட அது ஓடிட்டே இருக்கும். ஸோ போக போக அது ஒரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து ஒரு குழந்தை நம்ம இருக்கிறத விட வெளியில் வேறு மாதிரி இருப்பாங்கங்கிற விஷயம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த நம்ம குழந்தைய அதை பார்க்கும்போது நம்ம அதை மறந்துடுவோம், அது நம்மளுக்கு தெரியல. ஸோ என் குழந்தைகிட்டையும் அதெல்லாம் சொன்னாங்க. நான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பாயிண்டில் அப்சர்வ் பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயமே வந்து அவகிட்ட அது தெரிஞ்சது. ஒரு பியர் குரூப் கிட்ட எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, வெளியில் போனால் எந்த மாதிரி பேசுகிறாங்க, அது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ ஆக்சுவலாக அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு, ஓகே நம்ம வந்து யோசிச்சது தப்பு, அந்த லாங்குவேஜ் மட்டும் போதும், நம்மளுக்கு அந்த ரீடிங் மட்டும் கொண்டு வந்துட்டா போதும்னு நினச்சது வந்து சீரியஸ்லேயே சொல்லும்போது அந்த ரீடிங் கொண்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்லும்போது ஓகே நாளைக்கே என் குழந்தை சிஓ ஆகி உட்காந்துருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டு தான் வந்ததோ தவிர அந்த ரேஞ்சுக்கு போகணுன்னா எந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அந்த குழந்தைய ஒரு ப்ரேயர் குரூப்ஸ் கிட்ட அவள் ஒரு ரேஞ்ச் போகும்போது அது எந்த மாதிரி அந்த குழந்தை பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குங்கிறத நான் மறந்துட்டேன் ஆக்சுவலி. ஸோ அங்கை மேம் வந்து ரியலி அவங்களோட அப்சர்வேஷன் ஸ்கில் இஸ் ரியலி அமேசிங். ஷீஸ் அன் அசட் டு திஸ் ஹைவ். ரியலி அங்கை மேம் ரியலி அவ்வளோ மைன்யூட் பாயிண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ குழந்தைங்க இருந்தாலும் அவங்க ஆஸ் அ மதர் டீச்சர் கிடையாது, அவங்க இருந்தாலும் ஒரு கிளாஸ் டீச்சராக இல்லைனாலும் அவங்க ஒரு மதர் டீச்சராக என் குழந்தைக்கு இருந்தாங்க. ஒரு மைன்யூட் பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஹர்ட் ஆகலைங்கிறது அவங்களுக்கு தேவையில்லை. அந்த குழந்தைய மோல்டு பண்ணி நம்மக்கிட்ட நம்ம குழந்தையோட ஒரிஜினாலிட்டி மாறாமல் அந்த சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி நம்மக்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. ரியலி ஐம் டெல்லிங் யூ. ஸோ ஹை ஸ்கூல்ஸ் போகும்போது நம்மக்கிட்ட அந்த குழந்தைங்களோட இண்டிவிஜுவல் கேர் அகாடமிக் சைடில் கொடுப்பாங்களோ தவிர ஹை ஸ்கூல்ஸ் போகும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனாக ஆஸ் ஒரு கேர்ள் ஆஸ் ஒரு பாய் அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு சின்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. அகாடமிக் வைஸ் நீங்கள் இப்படி பண்ணுங்கள், ஸ்டேஜில் நல்லா பேசுகிறாங்களா அதை வச்சு தான் மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு போவாங்களோ தவிர ஒருத்தங்கிட்ட எப்படி பேசணும் பழகணும் எந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அந்த சொல்கிறதே விஷயத்தையே வந்து ஆச்சியாக நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணுங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க அங்கை மேம் சொல்லிடுறாங்க. ரியலி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஸோ ரீடிங் அகாடமிக்ஸ் அதை தாண்டி அந்த ஒரு குழந்தைய நம்மக்கிட்ட நம்ம குழந்தையவே நம்மளையும் இன்வால்வ் பண்ணி நல்ல ஒரு குழந்தையாக வந்து சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி அந்த ஒரிஜினாலிட்டி மாறாமல் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ரியலி அதை நான் வந்து இந்த யூகேஜி கிண்டர் கார்டன் முடிச்சு ஹை ஸ்கூல்ஸ் போகும்போதும் நம்ம அதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போனோன்னா 5ல் வளைச்சிட்டான் 50ல் வளைக்க முடியாது. ஸோ 5ல் அவங்க வளைச்சி கொடுக்குறாங்க, நம்மளும் மோல்டு பண்ணி அதை கொண்டு போகிறது ஒரு குட் குவாலிட்டி. ரியலி ஐம் டெல்லிங். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.
Get ready to take a trip down memory lane, a trip where the beats were funky, the style was all about swagger, and the moves were totally out of the world. Today, we've got something special for you, a performance that'll make you want to jump to your feet and groove to some classic retro beats. These coolest and most groovy group of boys are here to bring back past back to life and most spectacular way possible. நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர். நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர். எங்கேயும் எந்தன் கீதம், எங்கேயும் எந்தன் நாதம். நான் பாட நான் ஆட எல்லாரும் கூட பாடுங்கள். நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர். நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர். நீ எந்த ஊரு என்னோடு ஆடு, எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும். தகிடஜம் தகிட தசஜம் இளையவன் கனவு பலிக்கும். தகிடஜம் தகிட தசஜம் திசைகளிட்டு முரசு கொட்டும் வெற்றி திலகம் நான். உன்னைத்தானே உன்னைத்தானே உன்னைத்தானே. மழை தீர்ந்து தாவும் நதி அலை நான், மனம் தீர்ந்து கூவும் சிறு குயில் நான். இசை கலைஞன் என் ஆசைகளாயிரம் நினைத்தது பலித்தது. பாவை ஆகுமா பொன்மாலை ஒரு பாட்டு பாடுமா. இது பார்க்க பார்க்க புதுமை, இதை கேட்க கேட்க கொடுமை. அடையார்தான் சொல்வது பூமாலை ஒரு பாவை ஆகுமா. நான் பொல்லாதவன், பொய் சொல்லாதவன். நான் பொல்லாதவன், பொய் சொல்லாதவன். என் நெஞ்சத்தில் வஞ்சங்கள் இல்லாதவன், வீண்வம்புக்கும் சண்டைக்கும் செல்லாதவன். என் நெஞ்சத்தில் வஞ்சங்கள் இல்லாதவன், வீண்வம்புக்கும் சண்டைக்கும் செல்லாதவன். கைகட்டி வாய் மூடி யார் முன்னும் நான் நின்று
ஆதாயம் தேடாதவன் அந்த ஆகாயம் போல் வாழ்பவன் டான் 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 பிப்பெரி 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 பா 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 பிப்பெரி 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 Boys definitely know how to work those classic retro beats, don't they? Let's give them one more round of applause for bringing back those iconic hits. Next on stage, we have Mrs. Vijay Lakshmi, mother of Vedan, to share a few words with us. I must really thank Angai ma'am because she has played a very essential role in my child's life. My child is very hyperactive. அவள் வந்து வீட்டில் உட்கார மாட்டா ஸோ ஹீல் பி வெரி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அவங்க எதுக்கு கத்துவாங்கன்னு தெரியாமல் இருந்தது வீட்டில் ஆல் ஆஃப் த சடன் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் க்ரையிங் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் லாஃபிங் ஆன் ஹஸ் ஓன் ஸோ when I came to high school, I didn't want to put him here because I thought Angi ma'am is very strict, seeing her appearance. I didn't knew she is so sweet because she has changed my son day by day. And my son today, he is very soft in his character. He is very decent. He is very disciplined. So I should thank Angai ma'am for her special appearance. So she is like a candle. Teachers are like a candle in students' life. They consume themselves to brighten up future of others. So Sharmila ma'am also, she won't demotivate my kid. She told, no, Vendan, you can do. She'll never demotivate my child, not only my child, any other children. So she treats every child as the same way. In sports day also, you have seen them. வேறு ஸ்கூலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்டுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க, அடுத்த பிள்ளைங்களுக்கு they won't give any medal or certificate. But Sharmila ma'am is not like that. She treats every children in same way. Thank you, Sharmila ma'am. Thank you, Angai ma'am. You are like my sister. You are mother to my son. Thank you so much. Because of you, he is well disciplined today. It's really very great to have you as a teacher of my son. Thank you. Thank you, Sharmila ma'am. The parents are very much excited to witness and to be a part of it, as this is the presentation of preschool graduation to our tiny tots. Active Kids Preschool and Rotary Lahari Matriculation School to honor
our chief guest, Dr. Padmavati, to share a few words with us. Please, ma'am. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒரு நல்ல மார்னிங். ரொம்ப அழகான குழந்தைங்கள். இந்த வாங்க ப்ளீஸ் கம். எப்போவுமே ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்கும் பொழுது இந்த காரணக்கர்த்தா இருக்காங்கல்ல, வாங்க. பத்தாது சார், நல்லா கை தட்டுங்க. ஒரு குழந்தைய வந்து ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் பார்த்தேன் ஒரு குழந்தைய அதிசயம் அப்படிங்கிறது. இந்த பை நேம் எனக்கு நிறைய குழந்தைங்கள கவனிக்கலை, ஞாபகம் வைக்க முயற்சி பண்ணேன். பட் அந்த வெல்கம் ஸ்பீச் கொடுத்த ருத்ரன் அப்படின்னு ஒரு குழந்தை. எந்த கிளாஸ் மேடம்? யூகேஜி. பெரிய ஆச்சரியம் இல்லைங்களா? இப்போ பேரண்ட்ஸ்லாம் பேசும்போது சொன்னாங்க, எப்போ எந்த எண்ணத்தோடு இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்குறாங்க, இன்றைக்கி அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரைட்டு. இந்த மாதிரி பள்ளிகள் வந்து இப்போது குழந்தைங்களை வந்து அதீதமாக அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல திறமைகளை வெளியில் கொண்டு வந்து அவங்கள ஊக்குவிக்கிறாங்க. இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன பங்கு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நான் வந்து ஆசைப்படுறேன். இப்போ ஸ்கூல்ஸ் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம், இல்லை பை சான்ஸ் நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நம்ம சில பள்ளிகளில் சேர்க்குறோம், சில அரசு பள்ளிகளில் சில பேரண்ட்ஸ் படிக்க வைக்கிறாங்க. ஆனால் எல்லா குழந்தைகளுக்குள்ளேயுமே வந்து ஒரு விசித்திரம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நான் உளவியலாளர் ஒரு கற்றல் குறைபாடு சீர்நிலை பயிற்சியாளராக பேரண்ட்ஸுக்கு 2-3 விஷயங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒரு குழந்தைக்குள்ளேயும் ஒரு தனி மனிதன் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த ஒரு தனி மனிதனுக்கு வந்து எப்போ பார்த்தாலுமே பாராட்டுகள் மட்டுமே தேவைப்படாது. சில சமயம் வந்து கரெக்ஷன்ஸ் தேவைப்படும். சில சமயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து போட்டி கொடுத்தாதான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய உள்ளே இருக்கிற திறமையை வெளிக்காட்டுவாங்க. அப்படி சில தருணங்கள் தேவைப்படும். சில சமயம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து போட்டியோட அப்ரிசியேஷனும் தேவைப்படும். இந்த மாதிரி லேயர் பை லேயராக நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்கும்போது நிறைய விஷயங்களை நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக இப்போ இருக்கிற இந்த ஓடுற காலகட்டத்தில் ஐ திங்க் கரோனா வந்த ஒரு 3 வருடம் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படியும் குழந்தைங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல விஷயமா இருந்தது. அதர்வைஸ் ஆல்சோ நம்ம எவ்வளோ நேரம் நம்ம குழந்தையோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத விட எவ்வளோ நேரம் வந்து நம்ம வேல்யூ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம். எல்லாத்துலேயும் நம்ம குழந்தை வந்து ஃபஸ்ட்டாக வரணும், ரொம்ப திறமையான ஆளாக வரணும் அப்படிங்கிறது இன்வேரியபிளி எல்லா பேரண்ட்ஸுக்கும் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான விடயம் தான். ஆனால் அதை எப்படி கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து நாம் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும்போது என்ன நினைக்கிறோம், ஸ்கூல் பார்த்துக்குவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸ்கூல்லேருந்து குழந்தைங்களை விடும்போது என்ன நினைப்பாங்க டீச்சர்ஸு, வீட்டில் பார்த்துப்பாங்க, நாளைக்கு வரும்போது நமக்கு பெட்டராக வருவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து 2 பேருக்கும் ஈக்குவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம செலவு பண்ணி படிக்க வைக்கிறோம், நம்ம நிறைய அந்த ஸ்கூலில் டிபெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இல்லாமல் நான் தான் அந்த குழந்தைக்கு பெற்றோர் அப்படிங்கிற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபீல் பண்ணணும். அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபீல் பண்ணும்போது நாம் என்ன செய்வோம், அந்த குழந்தைய எப்போ பார்த்தாலும் பாராட்டாமல் இருப்போம், எப்போ பார்த்தாலும் கண்டிக்காமல் இருப்போம், எப்போ பார்த்தாலும் கரெக்ட் பண்ணாமல் இருப்போம். அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் இருக்குது. அந்தந்த தருணத்தில் தான் வந்து அந்தந்த குழந்தைங்களை அந்தந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து செய்யணும். ஒரு பருவநிலை மாற்றங்கள் வரும்பொழுது, ஒரு குளிர்காலம் வரும்போது குழந்தை எந்திரிக்காது, நம்மளே எந்திரிக்க மாட்டோம் இல்லையா, நம்மளுக்கே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கும், இப்படி நல்லா போத்திட்டு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கணும் போல் இருக்கும். அப்போ அன்றைக்கும் ஸ்கூல் பஸ் வந்து அந்த 7 மணியோ இன்னும் அதுதான். அதே மாதிரி வெயில் காலத்துலேயும் 7 மணி தான். வெயில் காலத்தில் சில சமயம் குழந்தைங்களால் தூங்க முடியாது, அப்படியே 5 o'clock எழுந்திரிச்சிடுவாங்க. ரொம்ப இப்போல்லாம் ஏசி போட்டு வளர்க்குறீங்க, அது ஓகே. பட் ஆல்வேஸ் இயற்கைக்கு சார்ந்து குழந்தைங்களை வளர்க்க பாருங்கள். எல்லா காலத்துலேயும் தயவு செஞ்சு ஏசியை யூஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்குள்ளே அந்த குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஒரு வேர்க்கடம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு பிரதானமான ஒரு காரணி. வேர்க்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து உழைக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம், உழைப்புனா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். என்ன விஷயத்தை வச்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு உழைக்க சொல்லி கொடுப்பீங்க? சின்ன குழந்தைங்க இல்லையா? நான் நினச்சி இங்கே அநேகமாக என்ன கிளாஸ்லாம் இருக்குப்பா, 1st standard வரைக்கும்
அவ்வளோதான். அப்போ இந்த குழந்தைங்களுக்கு நாம் எப்படி உழைக்க சொல்லித்தரோம்? அதுக்கு மேலே வராங்க இல்லையா, 1 to 5, அப்புறம் 6 to 10, அப்படிலாம் போக போக நம்ம என்ன பண்ணணும், உழைக்க சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரதானமான ஒரு விஷயமா பேரண்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். உழைக்க சொல்லி கொடுக்கும்போது சில உழைப்புகள் வந்து விளைச்சலை கொடுக்கும், சில உழைப்புகள் விளைச்சலை கொடுக்காது. நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க் சில சமயம் நம்ம போட்டாலும் அந்த அளவுக்கு விளைச்சலை நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஸோ அப்போ தோல்விகளை ஒத்துக்கொள்கிறதற்கும் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். ஒரு சில டைம் நான் பார்த்துருக்கேன், சில பேரண்ட்ஸ்லாம் இங்கே அப்படி இருக்கீங்களா என்னென்னு எனக்கு தெரியல. சப்போஸ் ஸ்கூலில் வந்து இந்த ஏஜில் வாய்ப்பில்லை, நான் சொல்கிறேன், ஒரு ப்ரைமரி செக்ஷன் அந்த மாதிரி போகும்போது ஏதோ ஒரு காம்படிஷன் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு பேச்சு போட்டி, ஒரு திருக்குறள் ஒப்புவித்தல் போட்டி, ஒரு திருவாச்சகம் ஒப்புவித்தல், அந்த மாதிரி பைபிள் ஒப்புவித்தல், அது நடக்குது வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ வந்து நம்ம குழந்தை நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னாலுமே மார்க் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஜட்ஜஸ் போடுற மார்க்கு. அப்போ ஒரு குழந்தை தான் ஃபஸ்ட்டு வர முடியும், ஒரு குழந்தை தான் செகண்ட் வர முடியும். எத்தனை ப்ரைஸ் வச்சுருக்காங்களோ அத்தனை தான் வர முடியும். நம்ம குழந்தை ப்ரைஸ் கிடைக்கலன்னு சில பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, வீட்டுக்கு ரெடியாக ஒரு ப்ரைஸை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க. வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த ப்ரைஸை கொடுப்பாங்க. கொடுத்து என்ன செய்வாங்க, அப்போ கொடுப்பாரு, ஃபோட்டோ எடுப்பாங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். அப்போ அந்த குழந்தைக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, எது வெளியில் நாம் கிடைக்கலையோ அது நம்மளுக்கு இவங்க கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து மனசில் க்ரியேட் ஆகும், விச் இஸ் நாட் கரெக்ட். எது கிடைக்கலையோ அதை எப்படியாவது அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை தான் நம்ம உருவாக்கணும். அப்போ பரவாயில்லன்னு சொல்லணும், அது வேணால் நம்ம செய்யலாம். இப்போ ப்ரைஸ் கிடைக்காட்டி பரவாயில்ல, அடுத்த தடவை பாரு, கண்டிப்பாக நீ ப்ரைஸ் வாங்கி காட்டணும். என்னால் முடியாது அப்படின்னு ஒரு குழந்தை சோர்ந்து உட்காரும் பொழுது தான் நம்ம தேவைப்படுவோம். அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஐஸ்கிரீம் வாங்கி தரது, அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச நூடுல்ஸ் பண்ணுறது, அந்த குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாஸ்ட் ஃபுட் பண்ணுறது. தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் வந்து ஆஸ் அப்ரிசியேஷன் செய்யாதீங்க. அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஒரு புஸ்தகம் வாங்கி கொடுங்க. இந்த வயசில் எப்படி புத்தகம் வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்னா, இந்த வயசில் எதை பார்த்தா அவங்களால அவங்களுடைய ஒகேபுலரியோ இல்லை அவங்களுடைய திறனையோ என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியுமோ, ட்ராயிங் புக்கு கூட இந்த வயசில் நீங்கள் வாங்கி தரலாம். சும்மா அப்படியே இமேஜஸாக இருக்கும், அதில் கலர் மட்டும் பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஸோ பேனா, புத்தகம், பென்சில், அப்புறம் லைப்ரரி, இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்கள எடுத்துகிட்டே போனீங்கன்னு சொன்னால், இந்த மொபைல் அப்படிங்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல, அந்த ஒரு நச்சு கிருமிகிட்டேருந்து அந்த குழந்தைங்கள காப்பாற்ற முடியும். உங்களுக்கு நான் 2 கேஸ் சொல்கிறேன். அது மாதிரி கவுன்சிலர் ஃபார் 17 to 18 years 2 கேஸ் நான் வந்து ரொம்ப ஆழமாக வந்து அந்த கேஸ்னால பாதிக்கப்பட்டேன். இப்படி குழந்தை இருக்காங்களே, இப்படி பேரண்ட்ஸ் இருந்திருக்காங்களே அப்படின்னு வருத்தப்பட்ட 2 கேஸ் சொல்கிறேன். நான் ஏன் இதை இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா, குழந்தைங்களோட மனசு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம எதிர்பார்க்கவே மாட்டோம் இந்த விஷயம், இந்த தாட்டெல்லாம் நம்ம குழந்தைக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒரு தாட் அந்த குழந்தைங்களுக்குள்ள உருவாகும் பொழுது ஒன்லி பேரண்ட்ஸ், அப்பா அம்மா தவிர வேறு யாராலையுமே அந்த குழந்தைங்கள காப்பாற்ற முடியாது. நம்மளுடைய 100% கண்காணிப்பையும் அந்த குழந்தைங்க மேலே நம்ம வைக்க வேண்டியிருக்கு. ஒரு கேஸ் வந்து ஒரு 3rd standard குழந்தை, நல்ல ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் படிக்கிற குழந்தை, எல்லா வசதியும் இருக்குது அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு. அந்த குழந்தை ரொம்ப ரொம்ப நல்லா படிக்கும். மேபி ஆல்வேஸ் அந்த குழந்தை தான் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கும். ஒரு 6 months கழித்து, அகாடமிக் இயர் ஆரம்பித்து ஒரு 6 மாதம் கழித்து அந்த குழந்தை 40 வாங்குது, 30 வாங்குது, ஃபெயில் ஆகுது. அப்போ என்கிட்ட கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க, மேம் படிக்கவே மாட்டேங்கிறேன். என்ன கிளாஸ் கேட்டால் 3ஆம் கிளாஸ் சொல்கிறாங்க. நான் சொன்னேன், ஏங்க 3ஆம் கிளாஸில் படிக்கலைன்னு ஒரு பெரிய விஷயமா கொண்டு வரீங்க? அந்த குழந்தைய நான் ஒருவேளை கற்றல் குறைபாடு இருக்கலாமோ, ஒருவேளை புரிதல் இல்லாமல் இருக்கோ அப்படிங்கிறதுக்காக சில விஷயங்கள் 3ஆம் கிளாஸ் ஏஜுக்கு என்ன தேவையோ அதெல்லாம் எழுத சொன்னால் அந்த குழந்தை சரியாக செஞ்சது. எனக்கு எந்த விதமான டவுட்டும் இல்லை. அப்போ நான் சொன்னேன், வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன். என்ன பிரச்சனையும் இல்லை மேடம், எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நல்லா பார்த்துக்குறோம், நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறோம், நல்லா வீக்லி ஒன்ஸ் வெளியில் கூட்டி போகிறோம், ரொம்ப நல்லா தான் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. பட் பேரண்ட்ஸில் வந்தது அந்த மதர் மட்டும்தான் வந்தாங்க, சரியா? ஸோ நான் சொன்னேன், இவங்க அப்பா எங்கே அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் வந்து துபாயில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் யார் யார் இருக்கீங்க வீட்டில் அப்படின்னா, பாட்டி யாருன்னா அவங்க அம்மாவோட அம்மாவும் இந்த லேடியும் இருக்காங்க. ஒரே ஒரு குழந்தை தான் இந்த வீட்டில் இருக்குது. ஸோ நான் அந்த குழந்தைய காது மேடம் கொஞ்ச நாளா அப்படின்னு சொல்லி அம்மா சொல்கிறாங்க. கொஞ்ச நாளாக காது கேட்கல மேடம், காது கேட்காம போனதுனால தான் படிப்பு குறைஞ்சிடுச்சு,
காது கேட்குற வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா படிப்பா. டீச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. டீச்சர்ஸ்லாம் இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எங்கேயாவது போங்க, எதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. ரிப்போர்ட் காட்டுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, பெஸ்ட்டு இஎன்டிகிட்ட போயிருக்காங்க, பெஸ்ட்டு இதுக்கிட்ட காது செக் பண்ணுறதுக்கு போயிருக்காங்க, என்னென்னவோ செக்கெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கப்பா. அவ்வளவுமே பர்ஃபெக்டாக இந்த குழந்தைக்கு. ஸோ ஐ ஹேட் அ டவுட். அப்போ அம்மாவை வந்து நான் வெளியில் போக சொல்லிட்டேன். இந்த குழந்தைய என்கிட்ட விடுங்க, ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் டாக்கிங் டு த சைல்டு. அந்த குழந்தைக்கு வந்து காது கேட்காததுனால நான் பக்கத்தில் பேசுகிறேன் அந்த குழந்தைகிட்ட. அந்த குழந்தை எல்லாத்துக்குமே நல்லா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. ஒரு 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 நிமிஷம் விட்டு 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 ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது. இப்போ நான் பேசும்போது உங்களை நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்குறேன் அப்படி சொன்னால், நீங்கள் அந்த கேள்வியை ஃபஸ்ட்டு ரீகால் பண்ணிட்டு எனக்கு பதில் சொல்லுவீங்களா, அந்த மாதிரி சொல்லுது அந்த குழந்தை. எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன், நீ கீழே போ பாப்பா, அங்கே வந்து எங்கள் சிஸ்டர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட நான் வந்து பேனா கேட்டேன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தை கீழே போய் எங்கள் அக்காட்ட ஒரு பேனா வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குது. ஸோ ஐ ஹேட் அ டவுட், இந்த குழந்தை காது கேட்குது அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது. கொஞ்சம் திரும்ப பேச பேச அந்த குழந்தைகிட்ட நான் கேட்குறேன், உனக்கு காது கேட்டா நீ காது கேட்குதுன்னு சொல்லு பாப்பா, நீ வந்து காது கேட்கும் போது கேட்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா உன்னை திரும்ப திரும்ப டாக்டர்கிட்ட கூட்டி போவாங்க, இந்த இடத்துல இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க, உனக்கு கொஞ்சம் பெயின்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சது. அந்த குழந்தை லிட்ரலாக ஸ்டார்டட் க்ரையிங். நான் விட்டுட்டேன், அந்த குழந்தை அழ விட்டுட்டேன். வித்தின் ஃபியூ மினிட்ஸ் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டேன். என்ன பிடிச்சிட்டு சொல்லுது, மேம் எனக்கு காது கேட்கும், நான் 6 months-ஆ காது கேட்காத மாதிரி நான் ஆக்ட் பண்ணுறேன் மேம் அப்படின்னு சொல்லுது. எனக்கு அப்படியே உயிரே போயிடுச்சுங்க. உண்மையாலே உங்களுக்கே கஷ்டமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ஆக்ட் பண்ணது. ஏன் பாப்பா அப்படி ஆக்ட் பண்றேன்னா, நான் எங்க அம்மா வேலைக்கு போயிடுறாங்க, எங்க அம்மா வேலையிலேருந்து வர்றதுக்குள்ள நான் ஸ்கூல்லேருந்து வந்துடுவேன். எங்க பாட்டி வந்து எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. எங்க அம்மா ஆனால் ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி வைப்பாங்க, எங்க பாட்டி எனக்கு தரவே மாட்டாங்க. எனக்கு பசிக்கும், ஆனா எங்க பாட்டி எனக்கு தர மாட்டாங்க. நான் வந்து கேட்டா என்ன சத்தம் போடுவாங்க, இப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு அந்த என்னை அப்படி பண்ணி காட்டுது அந்த குழந்தை. ஒரு பாட்டி இப்படிங்கிறவங்க, அன்பான பாட்டிகள்லாம் நிறைய இருக்காங்க, இங்கேயுமே வந்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐம் நாட் பிளேமிங் எனி ரிலேஷன்ஷிப், பட் நம்ம வீட்டில் ஒருத்தங்கள்ட்ட விட்டுட்டு போறோம், பாட்டி இல்லாம இது ஒரு நிறைய பேர் சர்வன்ட் மேட்டை கூட விட்டுட்டு போறோம். அப்போ அந்த குழந்தைய கவனிங்க, குழந்தைகிட்ட பேசுங்க, இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்ட, இன்னைக்கு நீ வந்தோடனே என்னெல்லாம் பண்ண. அப்போ ஓடியே வந்து அந்த குழந்தைங்க சொல்ல வரும்போது அந்த குழந்தைய வந்து நீங்க நெக்லெக்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த நான் நினைக்கிறேன், இப்ப இந்த டான்ஸ் பண்ண குழந்தைங்க எல்லாம் வீட்டுல கிட்டத்தட்ட எப்படி ஒரு 50 தடவை இதை ஆடி காமிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அம்மா அம்மா நீங்க பாரு, நான் இதை ஆடுவேன், நீ பாரு, நான் கரெக்டா ஆடுறேன்னா சொல்லே, நீ பாரு நீ பாரு. நம்ம நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருப்போம், கிச்சன்ல இருப்போம், சமயம் அடுப்பு கிட்ட நிற்போம், கெஸ்ட் வந்திருப்பாங்க, நம்மளால எரிச்சலா கூட சில சமயம் வரும். பட் ஸ்டில் நீங்க என்ன செய்ய, எவ்ரிடே நீ ஆடி காட்டணும் அப்படின்னா இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைத்துக்குள்ள நம்ம அவனோட டான்ஸ் ரிஹர்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி நீங்க சொல்லணும். அப்பாக்களும் அப்படிதான், உள்ள நுழையும் போதே இவங்க அப்படியே முன்னாடி போவாங்க, ஏன்னா அவ்வளோ நேரம் அந்த அம்மாட்ட இருப்பாங்க. பட் ஸ்டில் தே நீட் அந்த அப்பா அப்படின்னு ஓடி. சில குழந்தைங்க அப்பா பார்க்குற வரைக்கும் தூங்குறதே கிடையாது. ஈவன் லேட் நைட் வர ஃபாதர்ஸ் கூட குழந்தைங்க தூங்குறது கிடையாது. வந்த உடனே நீங்க டயர்டா இருப்பீங்க, ஆக்சுவலா உங்களுக்கு மண்டையே காஞ்சு போய் வருவீங்க. நீங்க டயர் பஞ்சர் ஆயிருக்கலாம், ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில கூட நீங்கள் டிராஃபிக்கில் கூட எரிச்சலாகி வருவீங்க. இவங்க முன்னாடி வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்கள ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க, அப்பா அப்பா இன்னைக்கு என்ன தெரியுமா நடந்து, இரு அந்த கொஞ்சம் இரு அப்படின்னு அவங்க அவ்வளோ நேரம் இருந்திருக்காங்கப்பா, வெயிட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்காக. சரி, அவங்களோட மனசுலேருந்து நீங்கள் பாருங்கள், அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து நீங்கள் பாருங்கள். இப்போ இந்த குழந்தைக்கு வருவோம். நான் அந்த அம்மா கிட்ட கூப்பிட்டு சொன்னேன், அவங்க அப்பாவை கால் பண்ணி பேச சொன்னேன். அப்பா அப்படிங்கிறவர் கண்டிப்பாக வரணும், வித்தின் அ வீக் ஹீ ஹேஸ் டு கம், லீவ் எடுத்துகிட்டு அவரை வர சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. அதே மாதிரி அவர் லீவ் எடுத்துகிட்டு வந்தார். அந்த கேஸை வந்து நாங்கள் பைசல் பண்ணோம். அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி நீ ஆக்ட் பண்ணதுனால எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கீங்க, எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் தேவையில்லாமல் இங்கே வந்து எப்படியெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல, ஏதோ எக்யூப்மெண்ட்குள்ளே எல்லாம் காதை விடுறாங்க, அந்த மாதிரிலாம் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவ்வளோ கஷ்டத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு அந்த குழந்தையே நீ வந்து காது கேட்காத மாதிரி நடித்த அப்படின்னு சொன்னால், அந்த குழந்தை அதுக்கு சொல்லுது, ஒரே ஒரு நாள் எங்கள் பாட்டி என்னை கூப்பிட்டுட்டே இருந்தாங்க, நான் என்னன்னே கேட்கல, என்ன தான் நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டீங்கள்ல, நான் எதுக்கு உங்களோட பேசணும் அப்படின்னு கோவமாக இருந்தேன். அப்போ எங்கள் பாட்டி கேட்டாங்க, நீ என்ன செவிடா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்போ தான் மேம் நான் நினச்சேன்,
நான் வந்து செவிட ஆக்ட் பண்ணேன்னா எங்கள் பாட்டி என்கிட்ட பேச மாட்டாங்கல்ல, அப்பத்துலேருந்து நான் செவிட ஆக்ட் பண்ணேன். நான் செவிட ஆக்ட் பண்ணுறதுனால நான் என்ன நினச்சேன், செவிட ஆக்ட் பண்ணுறதுலையே என்னோடய கவனமெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா ஸ்கூல்லையும் ஆக்ட் பண்ணணும், வீட்லேயும் ஆக்ட் பண்ணணும். ரொம்ப பெரிய ப்ராஜெக்ட் ஆயிடுச்சு அந்த குழந்தைக்கு. இட் வாஸ் எனக்கு பேத்தட்டிக்காக இருந்தது அந்த குழந்தைய பார்க்க. அப்போ நான் சில சமயம் என்னை கூப்பிடும்போது என்னை கேட்டுரும் மேம். நான் அதனால் என்ன செய்வேன், கூப்பிட்ட உடனே என்னன்னு கேட்கவே மாட்டேன். கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இப்படி திரும்பி பார்ப்பேன். அப்போ அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்கல்ல, அப்பா அப்படி கேட்பேன் நான் போய். இந்த மாதிரி அந்த குழந்தை சொன்னது. ஸோ ஐ டோல்ட் தேர் பேரண்ட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் நான் என்ன சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் கெஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபீலிங் அப்படிங்கிறது குழந்தைக்கு எப்பெல்லாம் வருதோ, உணர்வு வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கண்ணீர் எவ்வளவு தடிமனான ஒரு பொருளோ அதை விட தடிமனான ஒரு பொருள் வந்து உணர்வுங்கிறது. அது ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கலாம், ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கலாம், அது வருத்தமாக இருக்கலாம், எதுவாக வேணால் இருக்கலாம். குழந்தைகளோட உணர்வு அப்படிங்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க. எப்போ பார்த்தாலும் அதுக்காக உணர்ச்சி இந்த குழந்தைங்கள பின்னாடி நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வென் தே நீட் யூ, அவங்களுடைய ஃபேஸ் தெரியும், அவங்க உங்களுடைய கவனம் அவங்களுக்கு தேவைன்னு சொல்லி அந்த நேரம் கண்டிப்பாக தயவு செஞ்சு அவங்களுக்கு கவனம் கொடுங்க. ஏன்னா அந்த உணர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட தாட்டில் இருந்து வருது. தாட் எப்படி வருது, இந்த குழந்தைக்கு என்ன செஞ்சால் நம்ம இதுலேருந்து பிழைக்க முடியும் அப்படின்னு யோசித்து இந்த குழந்தை அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு திங்க் பண்ணியிருக்கு. அந்த தாட் அந்த குழந்தையோட ஃபீலிங்காக மாறுது. ஸோ நம்ம செவிட நடிப்போம்டான்னு முடிவு பண்ணுது அந்த குழந்தை. அப்போ ஃபீலிங் வந்து ஆக்ஷன் ஆகுது. ஸோ தாட், ஃபீலிங், ஆக்ஷன் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த கேஸ் எனக்கு அந்த நேரம் வராட்டி அந்த குழந்தை எனக்கு தெரியாது இவ்வளோ நாள் அது கஷ்டப்பட்டு காது கேட்காத மாதிரி நடிச்சுட்டே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு. இது ஒரு கேஸ். இன்னொன்று வந்து ஒரு குழந்தை, அதுக்கு ஒரு எல்டர் சைல்டு இருக்காங்க, இது வந்து செகண்ட் சைல்டு. ஃபஸ்ட்டு சைல்டு வந்து ரொம்ப டேலண்டட் சைல்டு, இந்த ருத்ரன் மாதிரி. அந்த சைல்டு ஸ்கூலில் போனால் ப்ரைஸு, அங்கே போனால் பாராட்டு, இங்கே போனால் ப்ரைஸு, இப்படி வாங்கிட்டே வருது. இந்த ரெண்டாவது குழந்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை மாதிரி இல்லை, அதுக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் தேவைப்படுது. அப்போது எப்போ பார்த்தாலும் மூடியாக இருக்குது, எப்போ பார்த்தாலும் அழுகுது, எப்போ பார்த்தாலும் எங்களை எரிச்சல் படுத்திகிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வராங்க. 2 பேரும் தான் வந்தாங்க. அண்ட் ஐ ஆஸ்க் தெம் த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் லைக் திஸ் ஐ டோல்ட் த பேரண்ட்ஸ் டு கோ அண்ட் ஐ ஸ்போக் டு த சைல்டு. அந்த குழந்தைகிட்ட நான் பேசினேன். அப்போ அந்த குழந்தை சொல்லுது, மேம் நான் வந்து அப்பா அம்மா பேசும்போது நான் ஒரு நாள் கேட்டேன், அன்னைக்குள்ளேருந்து எனக்கு ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு. அந்த கிளாஸ் சொல்ல முட்டேனே, அந்த குழந்தை 2ஆம் கிளாஸுங்க. இந்த என்கிட்ட வந்த குழந்தை பெண் குழந்தை 2ஆம் கிளாஸு, அந்த பையன் வந்து 4th ஸ்டாண்டர்ட். சரியா? இந்த 2ஆம் கிளாஸ் குழந்தை சொல்லுது, மேம் எனக்கு அப்பத்துலேருந்து ரொம்ப கவலை ஆயிடுச்சு. என்ன கவலையாச்சு உனக்கு அப்படின்னா, எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா கிட்ட சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க, இவ வந்து அந்த ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை த நேம், இந்த பொண்ணு வந்து இன்றைக்கி கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கா, இந்த பொண்ணு வந்து படிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறா, பரவாயில்ல இவ படிக்காட்டி என்ன, எப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணி தானே கொடுக்க போகிறோம், புரியுதா உங்களுக்கு, எப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணி தானே கொடுக்க போகிறோம், அதனால் அவன் நல்லா படிக்கிறான்ல, அவனுக்கு வந்து இந்த கிளாஸில் இந்த ஸ்கூலில் கொண்டு போய் 6ஆம் கிளாஸ் சேர்ப்போம், இந்த ஸ்கூல் 10th 12th வரைக்கும் படிக்கட்டும், அப்புறம் இதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம், இப்படிலாம் பேசுகிறாங்களாம். இந்த குழந்தைய வந்து பார்க்கட்டும், படிக்கட்டும், எங்கே படிக்கிறாளோ எவ்வளோ படிக்கிறாளோ படிக்கட்டும், எப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம், அந்த எப்படி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க போகிறோங்கிற வேர்டு அந்த குழந்தைக்கு பிடிக்கலைங்க. தட் சைல்டு டிட்ன்ட் லைக் தட் வேர்டு. அதனால தட் சைல்டு ரெசிஸ்டட் டு டாக் டு பேரண்ட்ஸ். அப்பா அம்மாட்ட அந்த குழந்தை பேசவே இல்லை. ஏன் என்ன நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறத சொல்கிறீங்க, அப்போ என்ன நீங்கள் வேண்டான்னு நினச்சி பூ வச்சுருவீங்களா அப்படின்னு ஒரே அழுக. அந்த மனசுக்குள்ளே எவ்வளோ பெரிய விஸ்தாரம் இருக்குது பாருங்கள். ஒரு கல்யாணம் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம், பெண் குழந்தைகளை வச்சுட்டா இருக்க மாட்டோம்ல. இப்போல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமான விஷயங்கள்லாம் மாறி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம் சொல்கிற பிள்ளைகளை விட்டுறாங்க. அது அடுத்த செட் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட பேச வேண்டிய விஷயம். இப்போ நம்ம ஏஜ் குரூப்பில் இருக்கிற விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன். ஸோ திங்க் ஆஃப் தேர் மைண்ட், அவங்களுடைய மனசை தெரிஞ்சுக்கோங்க. மனசு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மனசு உங்களுடைய ஒரே பேஸில் இருக்கணும்.
குழந்தையோட மனசும் அப்பா அம்மாவோட மனசும். இப்போ நம்ம இந்த இந்த குழந்தைங்க கிட்டையெல்லாம் நம்ம ப்ரைஸ் கொடுக்கும்போது சரி, நானும் பிரசன்னா மேடமும் சரி, இந்த இப்படி போய் அவங்க ஹைட்டுக்கு போகிறோம்ல, திஸ் இஸ் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ ஆஸ் பேரண்ட்ஸ். எப்போயுமே நம்மளுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்கு, நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு அவங்க மேலே நினைக்கிறத விட அவங்களுடைய உயரத்துக்கு நம்ம கீழே போய் அவங்கள்ட்ட பேசினோன்னா அவங்க மனசு அப்படியே நம்ம பேரலெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ரெண்டாவது இன்னும் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்கிறேன். இதுக்கு அடுத்தது டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது. அங்கே இருக்கண்ணி மேம், ஐ வாண்ட் டு அப்ரிஷியேட் யூ. எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. எல்லாரும் அந்த இப்போ ஷர்மிளா வந்து அவங்கள வந்து ஆனர் பண்ணாங்க. இப்படி ஒரு டீச்சரை ஆனர் பண்ணுற இன்ஸ்டிடியூஷனை மேம் வாங்க, அபிப்பிராயத்துக்கும் அவங்களுடைய வேல்யூஸ் ரியலாக அவங்களோட பழகும்போது வந்ததுக்கும் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்படி நம்ம குழந்தைங்கள பார்த்த உடனேயே டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு அபிப்பிராயம் வரும் இல்லையா? இந்த நிறைய குழந்தைங்கள நான் கவனிச்சிட்டே இருந்தேன். எனக்கு வந்து இந்த விதவிதமான முகங்களை எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்கனாலும் விதவிதமான முகங்கள், அவங்களோட முகங்கள்லையும் அவங்களோட போஸ்டர்லேயும் அவங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் என்ன அப்படியே லட்சக்கணக்கான விஷயங்களை என்னால் கேதர் பண்ண முடிஞ்சது. எனக்கு அதுதான் இன்றைக்கி ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எனக்கு அந்த மேக்கப், அவங்க எவ்வளோ நாளாக காத்திருக்காங்க இந்த ட்ரெஸ்ஸு போட்டு, இந்த கேப் போட்டு, இந்த ஃப்ளாரை இங்கே வச்சு எல்லாம் ஆடணும்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. எவ்ரி சைல்டு, ஒரு குழந்தையும் அவங்க அப்பா அம்மா இந்த கூட்டத்தில் எங்கே இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சு அவங்கள பார்த்து ஒரு ஸ்மைல் பண்ணிட்டு தான் அவங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் இதுவே வருது. ஸோ அவ்வளவு அவங்களுக்கு வந்து உங்ககிட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் சம்திங் வெரி அப்ட்ராக்ட். அது வந்து சொல்லவே முடியாது, அப்படி ஒரு அப்ட்ராக்டான விஷயம் அது. ஸோ பார்க்குறதுக்கு நம்ம குழந்தைங்க அழகாக இருக்கணும், நிறைய ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுக்குறோம், நிறைய இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறோம், நிறைய இது பண்ணுறோம். அதை விட உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மனசுன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா? அந்த மனசை வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப மென்மையாகவும், எப்போ போராளியாக ஆகணுமோ அப்போ ஒரு ஸ்ட்ராங் போராளியாகவும், எப்போ வந்து சட்டப்படி சரியாக இருக்கணுமோ சிவிக் சென்ஸ், சட்டப்படி எப்படி சரியாக இருக்கணும். 11ஆம் கிளாஸ் உங்கள் குழந்தைங்க போகும்போது, 10ஆம் கிளாஸ் போகும்போது தயவு செஞ்சு உங்கள் 2 வீலரோ ஸ்கூட்டரோ கொடுக்காதீங்க. ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க. அதிலெல்லாம் எந்தெந்த விஷயங்களில் நம்ம வந்து சட்டத்தை வந்து மதிக்கணுமோ அதையெல்லாம் இப்பத்துலேருந்தே சொல்லித்தாங்க. நான் நினைக்கிறேன் சார் சிரிக்கிறார், என்னன்னு தெரியல, 5 கிளாஸ்லேயே வண்டி கேட்குறாங்க போல இருக்குது. தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க. ஏன்னா அதோடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா, அவங்க போகிறாங்க வராங்க, நல்லா தான் வண்டி ஓட்டுறாங்க, பாதுகாப்பாக இருக்காங்க, எதுவும் நடக்கலை, அதெல்லாம் நம்மளுக்குள்ள மெட்டீரியலிஸ்டிக் ரிசல்ட்டு. ஆனால் சட்டத்திற்கு எதிராக நம்ம லைசன்ஸ் இல்லாமல் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் அந்த குழந்தைக்குள்ளே விழுந்து போகும். அந்த எண்ணத்தை ஆஸ் பேரண்ட்ஸ் நம்ம தரவே கூடாது, நம்மளும் செய்யக்கூடாது. எங்கே போனாலும் அப்பா எல்லாம் ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க, ஹெல்மெட்டை பக்கிள் பண்ணிட்டு போங்க. நிறைய அப்பா நான் பார்த்துருக்கேன், ஹெல்மெட் போட்டுப்பாங்க, நிறைய பசங்களும் அப்படி தான் செய்கிறாங்க, பக்கிள் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ எவ்ரி சிங்கிள் விஷயம் நீங்கள் எப்படி நடக்கிறீங்களோ அதை பார்த்து தான் அந்த குழந்தைங்க நடப்பாங்க. ஸோ தேர் வேல்யூஸ் ஆர் டிபெண்டிங் ஒன்லி ஆன் யுவர் பிஹேவியர். உங்களோட தாட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆக்ட் பண்ணுவீங்க. உங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி தான் அவங்க பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. முந்தி எங்கள் காலத்தில் இங்கே யாருமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். எங்கள் காலத்துலலாம் அப்பா அம்மா விளையாட்டுன்னு சும்மா நாங்கள் நிறைய பெரிய ஃபேமிலியாக இருப்பாங்க, 10 குழந்தைங்க சேர்ந்து வளருவாங்க, அப்பாவா ஒருத்தங்க, மாமாவா ஒருத்தங்க, அத்தையா ஒருத்தங்க, அப்படியே நடிப்பாங்க. நான்லாம் எங்கள் அப்பா மாதிரி தான் நடிப்பேன். அம்மா மாதிரி இந்த லேடிஸ் மாதிரிலாம் நடிக்க சொன்னால் ஐ வில் நாட் அக்செப்ட். நான் அப்பா மாதிரி தான் நடிப்பேன். எங்கள் அப்பாவுன்னா எல்லாருக்கும் பயம், அதே மாதிரி நான் பயமுறுத்துவேன் இந்த ட்ராமாவில், இந்த ஆக்டில். ஸோ நம்மளுடைய இன்றைக்கி ஆனால் எங்கள் அப்பா எவ்வளோ நேர்மையாக ஒழுக்கம், ஹி வாஸ் அ டீச்சர், இன்றைக்கி அவர் இல்லை. அதே மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து ஒரு நேர்மையாகவும் ஒழுக்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்ன அறியாமல் எனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ஒரு நாள் நம்ம எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோமோ, நம்ம பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு நூடுல்ஸ் சாப்பிடாதீங்க, பேரண்ட்ஸ் தயவு செஞ்சு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிடாதீங்க, அந்த கடைகளுக்கே போகாதீங்க. ஏன்னா நாம் வந்து ஒரு சின்ன சிச்சுவேஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை பண்ணுறோம். எனக்கு இன்றைக்கி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும், எனக்கு வந்து மீட்டிங் இருக்குது, ஆன்லைன் மீட்டிங், நான் வந்து ஒர்க் அட் ஹோம், ரூம்குள்ளே போய் நிம்மதியாக நான் வேலை செய்யணும், இந்த நூடுல்ஸை பண்ணி போடு, சத்தத்தை குறைங்க வீட்டில்
அப்படி சொல்கிறாங்கல்ல, சத்தத்தை குறைங்க அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காகவும் இந்த குழந்தைங்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா, நம்ம பெருசாக கத்துனோம் அழுதோம் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டில் கேட்கும், அடுத்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஏத்தாக்கில் உள்ள வீட்டில் கேட்குங்கிறதுனாலே நம்ம சவுண்டை நிப்பாட்டுறதுக்காக சில சமயம் பேரண்ட்ஸ் அதை பண்ணிடுறாங்க. தயவு செஞ்சு செய்யாதீங்க. என்ன பண்ணுங்க, ஒரு ரூம்குள்ளே போட்டுருங்க. அந்த ரூம்குள்ளே எவ்வளோ சத்தம் வேணால் போடட்டும். வென் த ஹேபிட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும்போது குழந்தைங்க பிடிவாதம் பிடிச்சாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி இருங்க, வக்கீல் மாதிரி இருக்காதீங்க. ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுறாரு, எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் அவ்வளோதான். நீங்களும் ஒரு ஜட்ஜ் மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி சும்மா கத்துறது, இப்படி படுத்துட்டு 2 காலையும் இப்படி பண்ணிட்டு அழுகிறது, இதில் எல்லாம் காரியம் சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் அப்புறம் என்னது, நான் இப்போ 6ஆம் வாய்ப்பாடு சொன்னீங்கன்னா நான் கூப்பிட்டு போகிறேன், அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சில சமயம் நம்ம கெட்டிக்காரங்களாம் அப்படி படிக்க வைக்கிறோமா, இது வேண்டாம், அது தப்பு, அதை செய்யாத அப்படி சொல்லித்தாங்க. இது நல்ல ஃபுட்டு கிடையாது, இது சாப்பிடக்கூடாது. இப்படி நேச்சருக்கு ஒரு ஷோ பண்ணாங்க பிள்ளைங்க. அப்போது அந்த நேச்சரை காப்பாற்றணும் முக்கியங்கிறது அதுக்குள்ளே இன்வைப் ஆகும். ஆக்சுவலாக மேம் சொல்லி தான் கொடுப்பாங்க டான்ஸ் பண்ணும்போது, நீ சூரியன், நீ வந்தால் தான் இது இப்போ இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் வளரும், இப்படிலாம் சொல்லி கொடுத்து தான் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொண்டு வருவாங்க. அது நம்ம கெடுப்பானே. ஓகே, அப்புறம் கேட்ஜெட், மொபைல். தயவு செஞ்சு ஒரு 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 கேஸ் சொல்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு குழந்த 3ஆம் கிளாஸு 4ஆம் கிளாஸ் அந்த ஏஜ் குழந்த மொபைலை அவங்க கிட்டத்தட்ட 6 மந்த்ஸ்லேருந்து கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. எதுக்கு 6 மந்த்ஸ்லேருந்து கொடுக்குறாங்க, ஏன் கொடுத்தீங்கன்னு கேட்டால் அவங்களுக்கே தெரியல ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு. என்ன அவங்க குழந்தை பேசாமல் இருக்கணும், எதுக்குங்க குழந்தை பேசாமல் இருக்கணும், பேசணும்ல குழந்தை. சப்போஸ் ஒரு குழந்தை 3 வயசு வரைக்கும் பேசலைன்னு எங்கள்கிட்ட கூட்டி வரும்போது, ஸ்பீச் தெரப்பி எங்கே இருக்குது மேடம், எத்தனை மணி நேரம் மேடம் ஸ்பீச் தெரப்பி நடக்கும், அங்கே எங்கே வடமலையான் போக சொல்கிறீங்களே, அவர் உடனே பேச வச்சுருவாரா மேடம் அப்படி கேட்குறாங்க. இங்கே நவன பேசுகிற குழந்தை என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த அது எப்படி அப்படின்னு நான் நிப்பாட்டுறீங்க. எதுக்காக நிப்பாட்டுறீங்க? லெட் த சைல்ட் டாக். நீங்கள் பதில் சொல்லுங்கள், புரியுதா? அதுக்கு தான் நீங்கள் அப்பா அம்மாவாக இருக்கீங்க. யூ ஹாவ் டு respond to their question and you have to know the answers. நீங்கள் கூகுள் பண்ணி கூட பதில் சொல்லுங்கள். அவங்களுக்கு நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பதில் சொல்கிறீங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு பார்த்துக்கங்க. ஏன்னா கௌரவங்க, உங்களுடைய கௌரவம் பாதிக்கப்படும். அது நானே பார்த்துக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அவங்க. அப்போ உங்களுக்கு வேலையே இருக்காது. அப்பா கிட்ட கேட்டால் நடக்கும், அம்மாவுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதே மிஸ் பண்ணிடுவீங்க. அது ஒரு ப்ரெஸ்டீஜ். அதே மாதிரி தான் டீச்சர்ஸும். டூ நாட் கூகுள் பிஃபோர் சில்ட்ரன். இங்கே பிள்ளைங்க இருக்காங்களோ என்னமோ தெரியல, வீட்டில் போய் சொல்ல போகுது, மேம் அன்றைக்கி சொன்னாங்கல்ல கூகுள் பண்ணாதீங்கன்னு. டோன்ட் கிவ் தெம் கேட்ஜெட்க்கு அழுகிற குழந்தைங்கள 2 நாள் கதற விடுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. ஒரு பேரண்ட் இருக்காங்க, 3rd ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தைக்கு 6 மாதம் 7 மாதத்துலேருந்து அவங்க இதை காமிச்சு 1 வருஷம் ஒரு வருஷத்துலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுது அந்த குழந்தை. ஆப்ரேட் பண்ணி that child has got நியூரல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்குங்க அந்த குழந்தை. இது நிற்கவே இல்லை. ஸ்கூலுக்கு கூட்டி போகிறாங்க, 2 வயசு 3 வயசு எல்லாம் பேனா பிடிக்க முடியல அந்த குழந்தையால், பென்சில் ஹோல்டிங்கே வரலை அந்த குழந்தைக்கு. ஏன்னா இப்படியே ஆகிட்டு இருக்கு. இந்த பேக்கஸ் பண்ணுற குழந்தைங்க இப்படி செய்கிறாங்கல்ல, இட்ஸ் ஒன்லி ஃபார் சம் டைம் தே ஆர் டூயிங். ஆனால் இதே பண்ணிகிட்டே இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு நியூரல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு. இந்த அடுத்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணாங்க, கேட்ஜெட்ங்கிற மொபைலுங்கிற ஒரு பொருளையே பார்க்க விடாமல் ஒரு ரூமை வச்சுக்கிட்டாங்க வீட்டில். யார் ஃபோன் பேசணுன்னாலும் எல்லாரோட மொபைலும் அந்த ரூமில் தான் இருக்கும். எல்லோரும் மினிமம் சவுண்டில் வச்சுருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கால் வரும்போது அங்கே போய் பேசுவாங்க. அந்த குழந்தைக்கு மொபைல் இப்போ கத்தி இருக்குல்ல வீட்டில் அடுப்படியில், பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் காய் நறுக்கும்போது குழந்தைங்க பார்க்குறாங்க. யாராவது கொடுக்குறீங்களா குழந்தைக்கு கத்தி கொடுக்குறீங்களா கையில்? ஏன் கொடுக்க மாட்டீங்க? கையில் படுற விஷயம் கொடுக்காம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கீங்க, மண்டையை கட் பண்ணுற விஷயத்தை கொடுக்குறீங்களே. ஸோ கத்தி மாதிரி நினச்சிக்கங்க அந்த மொபைலை, கொடுக்காதீங்க. என்ன நடந்தாலும் சரி, அந்த சின்ன பாயிண்ட் ஆஃப் டாலரன்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன், அந்த டாலரன்ஸ் பாயிண்ட்டு தான் உங்களுடைய வெற்றி. மொபைலே பார்க்காத ஒரு குழந்தை, என்ன அந்த குழந்தைக்கு வேண்டாம். நாங்களாம் என்னங்க வளர்ந்தோம், நீங்களாம் வளரும்போது மொபைல் இருந்துச்சா சார்? ஏதாவது தெரியணும்னா ஏதாவது ஒரு விஷயம் தெரியணும்னா யார்கிட்ட, வானவில் வருது டெய்லி ஏன் வரலை அப்படின்னு கேட்கணுன்னா யார்கிட்ட கேட்பீங்க? அம்மா அப்பாட்ட தான் கேட்பீங்க.
பதில் சொல்லுவாங்கல்ல அப்பா அம்மா, எல்லாமே அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும்னு குழந்தைங்கள புரிய வைங்க. அப்பா அம்மா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. இன்றைக்கி வில்லியம்ஸ் வந்து இறங்கிருச்சு அந்த அம்மா அப்படின்னா, ஏன் இந்த பொம்பளை எங்கே போச்சு இவ்வளோ நாளா அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்டால் உடனே டடாடாடான்னு பண்ண. அவங்களுக்கு முன்னாடி யூஸே பண்ணாதீங்க சார். இது எவ்வளோ உங்களுக்கு கஷ்டமானாலும் பரவாயில்ல. ஒரு குழந்தையோட எதிர்காலத்தை நீங்கள் காப்பாற்றணும்னு நினச்சிங்கன்னா, நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படாத குழந்தைகளை அடுத்த சமுதாயத்துக்கு உருவாக்கி தரணும்னு நினச்சிங்கன்னா, தயவு செஞ்சு கேட்ஜெட் கொடுக்காதீங்க. கத்தி மாதிரி நினச்சிக்கோங்க கேட்ஜெட்டை. ஒரு ஆபத்தான ஒரு தீக்குச்சி தீப்பெட்டி தருவீங்களா? உடனே அதை நீங்கள் பண்ணுறதை அப்படியே செஞ்சு பார்ப்பாங்க தானே, கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க. நீங்கள் எப்போ பார்த்தாலும் இதில் நீங்கள் வந்து அஃபிஷியலாக யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய தொழிலுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்குன்னு ஒரு இடம் வச்சுக்கோங்க, அதுக்குன்னு ஒரு ரூம் வச்சுக்கோங்க. குழந்தைகளுக்கு ஃபஸ்ட்டு சோறு ஊட்டும்போது மொபைல் காட்டாதீங்க. தயவு செஞ்சு அம்மாக்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க. சோறு ஊட்டும்போது நான் என்ன சாப்பிட்றீங்க, நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பேர் இட்லி, அதுக்கு பக்கத்தில் ஊற்றிருக்க பேர் சாம்பார், நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பேர் கம்பங்கூழ், அதுக்கு நம்ம சைடில் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு பேர் வெல்லம், இந்த மாதிரி நீங்கள் சொல்லித்தாங்களேன். இத்தனை வெக்காபுலரி, அவங்களுக்கு இத்தனை வேர்ட்ஸ் தெரியும் தானே. இது ஒரு என்ன சொல்கிறது, இந்த பிட்டான்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு பிட்டு மாதிரி இந்த இடத்துல வைக்கிறேன். தயவு செஞ்சு நாளையிலேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். யாராவது ஒருத்தங்க 2-3 டேஸு மொபைலை யூஸ் பண்ணாமல் அந்த குழந்தைங்களை தப்பிக்க விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு ஏஜ் வரும், அப்போ அவங்களுக்கு புரியும், அவங்களுக்கே புரியும் நம்மளுடைய திங்கிங் இதனால் வந்து மோசமாகுது, நம்மளுடைய அது ரொம்ப பேடாக ஆகிடுதுங்க குழந்தைங்க. ஒரு குழந்தைங்க லட்டு பிடிக்கும்னா எத்தனை லட்டு கொடுப்பீங்க? 25 லட்டு அட் அ டைம் சாப்பிட முடியுமா ஒரு குழந்தையால்? அதை விட மோசம் இந்த மொபைல் கொடுக்கறது. ஏன்னா கண்ணுக்கும் உங்களுடைய பார்வை திறனுக்கும் கண்ணுக்கும் ஒரு ஏன்னா நம்மளால் சூரியனை பார்க்க முடியறதில்ல பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான் மொபைல். அதை விட ஆக்சுவலாக மோசம் அந்த நான் தொலைத்தொடர்பு துறையில் வேலை செஞ்சுருக்கேன். 38 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். 8 வோல்ட் ரேடியேஷன் தான் எங்களோட போர்டில் எல்லாம். 8 வோல்ட் ரேடியேஷன்லேயே 45 வயதை நாங்கள் கடக்கும்போது, 45 to 50 வயது வரும்போது இடது காது கேட்காது. ஏன்னா நாங்கள் ஹெட்செட் போட்டுட்டு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். இந்த 8 வோல்ட் பேட்டரி எங்களை அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். 8 வோல்ட்டு தான், எங்களுக்கு கேட்காது. பிரச்சனை அப்படிப்போம், போச்சா போர்டில் உட்காராத, இனிமேல் நீ கிளார்க்கு வேலைக்கு போ அப்படின்னு சீனியர்ஸ்லாம் எங்களை கேலி பண்ணுவாங்க. அதுலேயுமே கஷ்டப்பட்டு இந்த காது மாற்றி வச்சு வேலை செய்கிறவங்க பிழைச்சிப்பாங்க. ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க, டோன்ட் கிவ் மொபைல் ஃபோன் டு யுவர் சில்ட்ரன். ஸோ ரொம்ப டீச்சர் மாதிரி அர்த்தவிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் வந்து இந்தந்த விஷயங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்க. குழந்தைங்கள எப்போ பார்த்தாலும் பாராட்டுங்க, இது கொடுங்க, கட்டி பிடிச்சிக்கோங்க. இந்த மாதிரிலாம் உளவியல் ரீதியாக சொல்கிறாங்களா, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லைங்க. டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுமே நல்ல. அப்பா இல்லாட்டி அம்மா 2 பேரில் ஒருத்தரை பார்த்தா அந்த குழந்தைக்கு பயம் இருக்கணும். அதை க்ரியேட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா யாருக்குமே பயம் இல்லை வச்சுக்கோங்களேன், அந்த குழந்தை தப்பு செய்யறது திருத்தவே முடியாது. யாராவது ஒருத்தங்க ஸ்ட்ரிக்டாக இருங்க, இன்னொருத்தங்க அவங்க ஸ்ட்ரிக்டாக வசவு கொடுக்கும்போது போய் அப்படி குறுக்க விழுகாதீங்க, அதை செய்யாதீங்க. ஸோ ட்ரை டு ரேஸ் யுவர் சைல்டு. உங்கள் குழந்தைய பெரு உயரங்களுக்கு கொண்டு வாங்க. இடம் காலம் தாண்டி உணர்வு பூர்வமான பெற்றோர்களாக இருங்க. இந்த ஸ்கூலுக்கு இன்றைக்கி வந்து இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களோட பேசுகிறதுக்கு அருமையான வாய்ப்பு கொடுத்த ஷர்மிளாக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எந்த குழந்தைக்காவது கற்றலில் சிரமம் இருந்ததுன்னா ஷர்மிளாட்ட சொல்லுங்கள், எங்ககிட்ட கூட்டிகிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக எங்களால் உதவி செய்ய முடியும். கண்டிப்பாக எங்களால் அந்த குழந்தைய வாசித்தல், எழுதுதல், ஸ்பெல்லிங், எழுத்து குறியீடு இதுகளில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதில் பிரச்சனை இருந்ததுன்னா எங்களால் கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்களை சரி செய்ய முடியும். வாய்ப்புக்கு நன்றி, வணக்கம். Ma'am, thank you for all the inspiring words. Hope we'll take your advice and try to inculcate in our lives. Thank you. Now it's time we acknowledge our staff without whom this show wouldn't have been a grand success. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our teachers who would adorn the stage in a while. I request Mrs. Jayalakshmi, correspondent of Children's Preschool, to honor our teachers. First on stage, I would like to invite Mrs. Angaya Kani.
Muthukrishnan, our art master, and he's the hands behind all the work on the stage. I think he deserves a huge round of applause for all the pictures that you get and all the backdrops he does. Next, I would like to call our helper across to collect their mementos. First, I would like to call Mrs. Pamdi Amma. And as parents, you all requested, we would like to give a once more performance for the retro dance. We don't want to send you disappointed, so we are giving a once more for the retro dance. நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர், நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர், எங்கேயும் எந்தன் கீதம், எங்கேயும் எந்தன் நாதம். நான் பாட நான் ஆட எல்லாரும் கூட பாடுங்கள், நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர், நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர். நீ எந்த ஊரு என்னோடு ஆடு, எது நிஜம் இளமை ஜெயிக்கும், தகிடஜம் தகிட தசஜம், இளையவன் கனவு பலிக்கும், தகிடஜம் தகிட தசஜம், திசைகளிட்டு முரசு கொட்டும் வெற்றி திலகம் நான். உன்னைத்தானே உன்னைத்தானே உன்னைத்தானே. மழை தீர்ந்து தாவும் நதி அலை நான், மனம் தீர்ந்து கூவும் சிறு குயில் நான், இசை கலைஞன் என் ஆசைகளாயிரம் நினைத்தது பலித்தது. ஒரு பாவை ஆகுமா, பொன்மாலை ஒரு பாட்டு பாடுமா, இது பார்க்க பார்க்க புதுமை, இதை கேட்க கேட்க கொடுமை, அடையார்தான் சொல்வது. பூமாலை ஒரு பாவை ஆகுமா.
பொல்லாதவன் பொய் சொல்லாதவன் நான் பொல்லாதவன் பொய் சொல்லாதவன் என் நெஞ்சத்தில் வஞ்சங்கள் இல்லாதவன் வீண் வம்புக்கும் சண்டைக்கும் செல்லாதவன் என் நெஞ்சத்தில் வஞ்சங்கள் இல்லாதவன் வீண் வம்புக்கும் சண்டைக்கும் செல்லாதவன் கைகட்டி வாய் மூடி யார் முன்னும் நான் நின்று ஆதாயம் தேடாதவன் அந்த ஆகாயம் போல் வாழ்பவன் Kids, what a wonderful performance. Every show should come to an end. Here comes Tia to extend her heartfelt gratitude to each and everyone who has made this journey a grand success. Morning one and all. I, on behalf of Hive, would like to thank our chief guest, Dr. Padmavati, for being with us today. A big thank you to all the parents and well-wishers for your presence and support. I once again thank each and everyone who has made this event a grand success. Thank you. Thank you, Tia. And adding to her, first and foremost, a heartfelt thank to our esteemed chief guest, Dr. Padmavati, for truly grateful to you for taking the time out of your busy schedule to be with us today, ma'am. Your presence has made this event even more special, and your inspiring words have left an everlasting impression on all of us. We feel honored, ma'am. Thank you so much. To all my dear friends and well-wishers who have been a part of this event, thank you for sharing in the joy of today. Your friendship is truly priceless, and I'm lucky to have each one of you by my side. Thank you. As we draw this event to a close, I would like to take a moment to express my greatest gratitude to the ones who have been a constant pillar of support, our beloved parents. Thank you for your unwavering love and encouragement. It is because of your constant belief in us that we are able to stand here today celebrating this moment. So, from the bottom of my heart, I thank you all for being our strongest supporters. Thank you all so much. I extend a special thanks to our photographer, Mr. Gautam, and his team. Your incredible work has captured the essence of today's event. We will have beautiful memories to look back on, and your photos will always remind us of this wonderful occasion. We really appreciate your efforts and the time you dedicate to making this event unforgettable. Thank you so much. I extend my warm thanks to the audio support team and the people of JC Residency. Your beautiful space truly helped bring our special day to life. Thank you so much. I would be failing in my duty if I don't thank my loving and caring teachers who have made this day possible. To all our teachers, thank you for your unwavering dedication, hard work, and commitment. I'm proud to have you in our team. My heartfelt gratitude to each one of you for making this day a wonderful and memorable one for our kids. You are greatly appreciated. My dear helperakas, thank you for all that you do. Your hard work and care doesn't go unnoticed, and you deserve a very big thanks. Thank you so much for everything you do. To my family members, thank you for your constant love, encouragement, and understanding. Your unwavering support has been the foundation of everything I do. Your belief in me has given me the strength to overcome challenges and the confidence to achieve my goals. Thank you once again. And finally, my cutest little babies. You guys rocked the show and made all of us proud. You were truly amazing and added color to the event. Love you all, my dear children. And ladies and gentlemen, they deserve a huge round of applause. Once again, I'm grateful for each and every one of you. One last time, I'd like to express my appreciation to everyone who worked on this event. Thank you so much. Ladies and gentlemen, may I request all of you to please raise in due respect for the national anthem.
जनगण